started talking about how good God was to them. Սկսեցինք խոսել այն մասին, թե Աստված ինչքան բարի էր իրենց հանդեպ։ Look back to your text. Մնայեք ձեր տեքստին, Starting at the end of 16. 16-ից սկսած։ Ինչպես են մարդիկ վերաբերվում Աստծուն։ How did they treat God? Ինչպես են իրենք Աստծուն վերաբերում 16-րդ համարում։ Անտեսում են։ Overlooking, ignoring. He told them to go in. They said no. Ասես մտեք, ասեցին չէ։ According to 17, no, it was accidental disobedience. Կամ 17-ում չէ այդ բաներ, պատահականություն էր իրենց չլսել։ Ներժեցին հնազանդվել ասում են։ They chose to reject or chose to be disobedient. The phrase stiff-necked here Խստապարանոց բառը է is այստեղ։ from the image of an animal that you're trying to get to go one direction and they just stiffen up their whole body and won't move that direction. Բանի կենթանու օրինակն է, հա, որ փորձում են ինչ-որ կողմ տանես իրենց, ձգում են իրենց ջանը չեն գնում։ Այսպիսի անհնազանդություն, հա։ And then in 17, this phrase just amazes me. 17-ի գրված արտահայտությունը ուղղակի ապշեցնում է ինձ։ They appointed a leader to return to their slavery. Եվ առաջնորդ նշանակեցին, որ հետ դառնան ստրկության։ Do you realize how absurd that plan is? Պատկերացնում եք ինչքան աբսուրդ է այս պլանը։ Your God just killed the entire Egyptian army. Քան քո Աստված եգիպտական բանակը And you կոտորել է։ go back to Egypt and say, "We're home." Ոսում ես գնաս Եգիպտոս ասես հետ եկանք տուն։ There's no sense in this. Իմաստ չկա սրա մեջ էլի։ Sin makes you stupid. Ինչ Sin անում makes you մեղքը not very քեզ good. հիմարա դարձնում, հա, ոչ այնքան ինձ They're ալեկել։ deliberately doing this. Միտումնավոր են անում սա։ But they even make a golden calf in 9:18. 9:18-ում տեսնում ենք, որ This ոսկե հորթին են But I was շինում։ talking with Khosrow about the first two commandments are really Խոսրովի հետ different ենք than each զրուցում other. սրա մասին։ Առաջի երկու պատվիրանները տարբերվում են իրարից։ The first commandment says you cannot worship any other gods. Առաջին պատվիրանը ասում է ուրիշ աստվածներ չունենաս։ It's worshiping other gods in addition to the true God. Այսինքն սա նշանակում է ճշմարիտ Աստծո հետ մեկտեղ ուրիշ աստվածներ երկրպագել։ Երկրորդ պատվիրանը It's not just a repeatment of the first one. ուղղակի չի կրկնում առաջինը, The prohibition on making images բայց արգելում է պատկերներ ստեղծել։ was about trying to worship the right God in the wrong way. Սա նրան մասն է, որ մարդիկ չփորձեն ճշմարիտ Աստծուն սխալ կերպով The պաշտել։ first one was about worshiping other gods, other wrong gods. Առաջինը ուրիշ աստվածներ, սուտ This one is աստվածներ about պաշտելու worshiping the մասին wrong է։ God in the right way. Իսկ սա ճշմարիտ Աստծուն սխալ կերպով պաշտելու։ Again, it doesn't make any sense. Կրկին շատ անիմաստ է, էլի, չես հասկանում ինչա կատարվում, իրենք վերցնում են այս ոսկին And they make this calf. եւ ձուլում են հորթի։ And then they say, this is the God that Այդ brought ասում you են, out of Egypt. ահա Աստված ով դուրս բերեց ձեզ Եգիպտոսից։ Now, I love Aaron's response when Moses comes down the mountain and says, what have you done? Դուր է գալիս Ահարոնի պատասխանը, երբ Մովսես ասում է, ինչ հարեցիր, հայր սարիցի You չնում had է։ to think up something very quick. Ինչ որ մի բան արագ պետք է մոգոնել։ They just threw all this gold in there and this calf walked out. Ասում սա ոսկին գցեցինք, դուրս եկավ, էլի հորթը։ Really? Can't you Լուրջ come up ասաս։ with a better excuse than this? Ավելի լավ բան չէր կարա ասել։ Sin doesn't make you highly intelligent. Մեղքը քեզ չի դարձնում ինտելիգենտ։ And they're doing this over and over and over again. Իրենք սա անում են կրկին ու կրկին ու կրկին։ But I think the most wonderful part of this whole text is the end of 17. Բայց կարծում եմ լավագույն մասը 17-ի վերջն է։ I need to write that down where I look at that every morning. Չես, պիտի միտեղ գրեմ սա, որ ամեն առավոտն է, But բայց you are a forgiving God, դու ներող Աստված ես, gracious and compassionate, գթառատ եւ slow ողորմած, to anger համբերատար and abounding in faithful love. եւ բազում ողորմ։ It's the same word that was used of Abraham being faithful. Here it's used of God's faithful. Չէ, այն բառը, որ Աստծո Աբրահամի մասին է խոսում, այստեղ էլ ասում է Աստծո հավատարիմ սիրո մասին, որ չթողեց իրենց։ So how would that core truth about God,
How could that have been encouraging to these people Ինչպես who were այս wanting to confess ճշմարտությունը their sins Աստծո and make a մասին fresh commitment? կարող էր ազդել, որպեսզի այս մարդիկ թարմացնեին իրենց ուխտը, հա, դեպի Աստված։ Այս հրաշքների մասին որ պատմում է, նա այս ամեն ինչը հասկանել է, ինչպես կարող էր օգնել իրենց, հա, որ նոր օգեն իրենց ուխտը։ Որը այսքան բաներից հետո Աստված էլի նրանց But after all these things, God was faithful and forgiving towards them, so it will be same with these people. If he was that way to them, he would be Եթե that way. այսպես էր իրենց հետ, այսպես կլինի նաև մեզ հետ։ You know, there's no sin that you can commit that will shock God. Չկա ինչ-որ մի մեղք, որ կարող ես անել, որ Աստծուն կզարմացնի, չէ՞։ Ամենը տեսել է արդեն։ But there's an old hymn that I really like. Մի հին հիմն կա, որ շատ եմ սիրում։ It says, grace, grace, Շնորհք, շնորհք։ grace that can pardon and cleanse inside within. Շնորհք, որ կարող եմ ներել ու ներսից դուրս I մաքրել։ like this phrase. Ինձ դուր է գալիս այս մի արտահայտությունը։ Grace, grace, God's grace. Շնորհք, շնորհք, Աստծո շնորհք։ Grace that is greater than all my sin. Շնորհք, որ ավելի մեծ է, քան իմ բոլոր մեղքերը։ Grace that is greater than all my sin. Շնորհք, որ ավելի մեծ է, քան իմ բոլոր մեղքերը։ There's no sin that you can commit that God's grace cannot cover. Չկա ոչ մի մեղք, որ դու կարող ես անել, որ Աստծո շնորհքը չի կարող ծածկել։ When we sin, Satan wants us to feel like God could never forgive me. Երբ մենք մեղանչում ենք, Սատանան ուզում է մենք այսպես զգանք, որ Աստված երբեք չի կարող God ների says, "No, I've ինձ։ already forgiven that. My son died for you." Աստված ասում է, որ ես արդեն ներել եմ դա, իմ որդին մեռել է դրա համար։ So even this wilderness period, which is a dark period, Նույնիսկ God is with them. Անապատի շրջանը, որ խավար շրջանը իրենց համար Աստված իրենց հետ է։ And as we've already said, Եվ ինչպես the արդեն ասացի, 5 books of the Pentateuch, the 5 first 5 books of Հնգամատյանը, the Old Testament, չէ, 5 տակարանի were առաջին 5 գրքերը completed and written down during what period? ամբողջությամբ գրված էին երբ Period of the wandering in the wilderness. անապատում թափառելու ժամանակ։ So God didn't give up on them, and He doesn't give up on us. Աստված չի թողում իրենց, ոչ էլ թողում է մեզ։ Now we're going to read verses 22 to 25. This is a different period in Israel's Հիմա history. կարդալու ենք 22-ից 25-րդ համարները, I want us to read it 22 to 25, and then I want you to tell me 22-ից 25-ը եւ tell me what? and tell me what period in the life of Israel is this Ահա, talking about. եւ ուզում եմ ասեք, սա Իսրայելի պատմության որ շրջանի մասն է խոսում։ Թագավորություններն ու ազգերը նրանց տվեցի եւ նրանց բաժիններ տվեցի սահմաններով եւ նրանք ժառանգեցին Սեհոնի երկիրն ու Եսեբոն թագավորի երկիրը եւ Բասանի Օվ թագավորի երկիրը նրանց զավակներին բազմացրիր երկնքի աստղերի չափ եւ նրանց բերեցի այս երկիրը, որի մասին խոստացել էի նրանց հայրերին, որ պետք է գնան ու ժառանգեն այն։ Որդիները եկան ու երկիրը ժառանգեցին։ Երկրի բնակիչներին կանանացիներին ծնկի բերեցիր նրանց առջև, նրանց ձեռքը մատնեցիր, իրենց թագավորներով ու երկրի բնակչությամբ հանդերձ, որ նրանց հետ վարվեին ինչպես կամենա։ Նրանք գրավեցին պարսպապատ քաղաքները, արգասաբեր երկիրն ու ժառանգեցին ապրանքով լեցուն տներ, փորված ջրհորներ, այգիներ, ձիթենիներ, պատղատու ծառեր, առատորեր։ Գերան ու կշտացան եւ հագեցան եւ այրեցին քո մեծ նորությունը։ Which period? Որ ժամանակահատվածում when he gives them the land of Canaan, Yeah, it's the conquest of Canaan. չէ, Քանանի գրավումը։ Remember, we had the Exodus, then we had 40 years of wandering, we had the 7 years of the Ունենք conquest of Ելիցը, Canaan, ունենք 40 տարի թափառել before the անապատում, Judges, and then the United Kingdom. ահա, դրանից հետո ունենք արդեն 7 տարի գրավումը, ինչից հետո թագավորներ, ներողություն, դատավորներ ու թագավորություն։ The first 2 kings that are mentioned there Առաջի were on the թագավորները, west, որ նշված են այստեղ, were on the east side of the Jordan River. Հորդանան գետի արևելյան կողմում էին գտնվում։ That was before they had gone into the Promised Land. Դա մինչև նրանց մտնելն էր, հա, խոստացած երկիր։ And if you remember, because they defeated those kings, there were 2 tribes that asked to settle and stay on that side of the Jordan River.
Եվ քանի որ այնք հաղթեցին այս թագավորներին, ցեղերից երկուսը, Իսրայելի ցեղերից երկուսը, հա, խնդրեցին, որ մնան Հորդանանի այս կողմը։ 22 when it talks about kingdoms and peoples, 22-ում երբ խոսում է ազգերի թագավորությունների մասին, it was a different situation in what we would call Israel then in the Promised Land than it is here in Nehemiah's time. իրավիճակը տարբեր էր, Նեհեմիայի իրավիճակը տարբերվում էր խոստացված երկրում տիրող իրավիճակից։ In Nehemiah's time, all of Judah, all of Israel was under the king of Persia. Նեհեմիայի Part of ժամանակ the massive Persian kingdom. ամբողջ Հուդայի Իսրայելի տարածքը, հա, Պարսից թագավորի տիրության տակ էր։ But when Joshua went in, Բայց there's no central government in the Promised Land. Հեսուն էր ներխուժում այդ ժամանակ կենտրոնացած կառավարություն չկար, հա, մի թագավորություն չկար խոստացած երկրում։ These are just separate ethnic groups, separate Տարբեր tribes էթնիկական խմբեր, տարբեր ցեղեր էին, that had spent years fighting against each other. ովքեր տարիներ էին անցկացրել մեկը մյուսի դեմ There were կռվելով։ small kings, but there was no central kingdom. Փոքր թագավորներ են, բայց կենտրոնական թագավորություն չկար։ But still, they've been fighting against each other for centuries. Ամեն դեպքում իրենք դարեր արդեն մեկը They're մյուսի very դեմ են experienced կռվում։ in war. Շատ մեծ փորձառություն էին պատերազմի մեջ։ The descendants of the people who came out of the Egyptian captivity, they were slaves before their parents were slaves. Ահա, before they իսկ came out. այս մարդիկ հա Եգիպտոսից դուրս եղած իսրայելացիները ստրուկների զավակներ էին։ So really, when they encounter Sihon and Og here, that's Ոստի the երբ real first battle հանդիպում են experience they've had. Սեհոնին եւ Օգին այստեղ, դա իրենց համար առաջին պատերազմական փորձառությունն է։ But God gives them possession of these lands. Աստված տալիս է, հա, որ իրենք տիրեն այս երկրների վրա։ You see, God brings them in. Աստված իրենց ներս է բերում 23, what does he 23, do ինչ է անում 23-ում։ about the number of Israelites? He multiplies them։ So the total number of Israelites does not decrease while they're walking around in the desert. Այսինքն իսրայելացիների քանակը անապատում քայլելիս չի իջնում, հա, այն աճում է։ And it's interesting with if the number of descendants are growing, that means God had to feed more people in the end of the 40 years than he had to feed in the beginning of the 40 years. Ու եթե մարդկանց քանակը ավելանում է, ապա More and more Աստված people. պետք է ավելի շատ մարդու կերակրեր 40 տարվա վերջում, քան 40 տարին, երբ որ նոր է But սկսել։ it's not the people who came out of Egypt Բայց դա նույն մարդիկ չէին, ովքեր Եգիպտոսից Who go դուրս in էին եկել, հա, ովքեր to the մտան։ promised land. It's their descendants. that you see in Խոստացած verse երկիր։ 24. Ինչպես տեսնում ենք 24-րդ համարում, դա այո, հա, հենց իրենց սերունդներն էին, What kind of ժառանգները։ cities did they capture in verse 25? 25-րդ համարում ինչ քաղաքներ գրավեցին։ Fortified What cities։ kind of land did they get? Ինչպիսի հող գրավեցին։ Fertile։ Okay. The houses were just little shacks. They were terrible, right? Փոքր տենց տանիքներ էին, հա։ It's big, well supplied houses with cisterns, yeah, vineyards and fruit trees. Yeah. Yeah. There's a phrase in English. It's what you talk about when the house has already been built and everything's inside. Արտահայտություն կա all անգլերենով որ the ասում ես։ nutria adelki are done. Ահա, ինչ, այն որ տունը սարքել ես ու ամեն ինչ պետք է մեջն է, The արդեն furniture's կահավորված է։ And it's called a turnkey dome. Turnkey house. Key. So all you have to do is turn the key and walk in and live. Turnkey house-ը կոչվում, այսինքն բանալին բացի մտի ապրի, ոչ God բան gave չկա them a անելու։ turnkey house. Աստված հենց այդպիսի տուն է տվել, հա, որ You don't have պատրաստ է to սա։ build, it's Պատրաստ, already. չպիտի սարքես, չպիտի կառուցես, կազմակերպես, ամեն բան կա։ Wow. And what happens at the end? Վերջում ինչ է տեղի ունենում 25-րդ համարի վերջում։ They ate and were filled. Yeah, they got filled. Okay. What in this picture of or in this description of what occurred in the conquest of Canaan, verses 22 to 25,
22-ից 25-ում, հա, Քանանի գրավման մեջ, գրավման process-ում։ What role did God's power play and what role did the obedience of his people Ինչ play? դեր էր խաղում Աստծո զորությունը եւ ինչ դեր էր խաղում մարդկանց հնազանդությունը։ For instance, 22 begins, you gave them. Օրինակ 22-ը սկսվում է այսպես, չէ, դու տվեցիր նրանց։ Second part of 22, they took. 22-ը ասում է, որ նրանք վերցրին, 23, you նրանք multiplied. ժառանգեցին։ Ժառանգեցին։ Yeah, like through their obedience they took. They inherited. Like it was their disobedience in the first place that made them wander for 40 years. If they obeyed earlier, it would take much less time to reach the promised land. And again, it's that balance. They Again, had that's to my go balance. to war, Պիտի գնային պատերազմի, but it was God who gave them the victory. բայց Աստված էր, որ տալիս էր հաղթանակը։ So, but here, this section, this part of their history is pretty positive, right? Իրենց պատմության այս հատվածը բավականին դրական է, չէ՞։ They were obeying, God was blessing. Finally they Finally, obeyed. something good, you know? Վերջապես ինչ որ լավ բան է դա։ But then we come to verse 26. Մինչև հասնենք 26-րդ համար։ I wish we could stop at 25. Շատ կուզեի որ 25-ով սահմանափակվենք, բայց Let's read 26 to կարդանք 28. 26-ից 28-ը, հա, սա էլ նոր շրջանը։ To conquest of Ասենք Canaan. Ելիցից And մինչև now Քանանի we already գրավումը, know what the next phase is going to be. հիմա Exodus, conquest of Canaan, what comes next? ինչ է գալիս Քանանից հետո։ It's Hovnan's favorite period. Հովնանի սիրելի շրջանն է, որնա սիրելի շրջան։ 26 to 28 and then you come 26-ից 28-ը կարդանք։ Աննազանդ էին, ապստամբեցին քո դեմ եւ քո ինքն իրենց ետը գցեցին, ես սպանեցին քո մարգարեներին, որ իրենց դեմ էին վկայում, որ դեպի քեզ դառնան, եւ մեծամեծ սադրանքներ գործեցին, եւ դու նրանց մատնեցիր իրենց թշնամիների ձեռքը, եւ նրանք նեղեցին նրանց, եւ իրենց նեղության ժամանակ դեպի քեզ աղակեցին, եւ դու լսեցիր երկնքից, եւ դու քո մեծ ողորմությամբ նրանց փրկարարներ տվեցիր, որոնք ազատեցին նրանց իրենց թշնամիների ձեռքից, բայց երբ նրանք հանգստություն գտան, դարձյալ չարիք գործեցին քո առջև, ուստի նրանց թողեցիր իրենց թշնամիների ձեռքին, որ տիրեցին նրանց վրա, նրանք նորից դեպի քեզ աղակեցին, եւ դու երկնքից լսեցիր եւ նրանց շատ անգամներ փրկեցիր քո ողորմությամբ, մածությամբ։ What period is this? Որ դարաշրջանն ասա։ Judges, It's the Judges, you're right. դատավորները։ So there's a cycle in here. Դասում ենք ցիկլ է ստա։ There's sin, Մեղք, oppression, ճնշում, repentance, ապաշխարություն, deliverance. ազատագրում։ Weirdness that you see sin. Որտեղ եք հստակ տեսնում մեղքը, որ համարում եք տեսնում դա։ 26, 28, 27 is 27-ը goes sin, oppression, մեղքից հետո ինչ է գալիս, չէ՞, ճնշում, մեղք, ճնշում, 27-ը։ So yeah, they're getting handed out to their enemies. Okay. So this is like the wages of their sin. Okay. But at the end of verse 27, 27-ի վերջում you gave your mercy, compassion. so they get deliverance. Այսինքն ազատագրում է չէ իրենց, ոչ թե որ արժանի են դրան, Notice that? չէ, It's because of նկատեցիք his compassion. իր ողորմության շնորհիվ, չէ, ոչ թե որ իրենք արժանի են ողորմության։ And then 28. 28-ում հետո What did they do? ինչ են անում։ Same thing. I mean, it's just It's the same thing. In the state that I live, we have these called fairs. It's a Selskatization Exposition, and they bring all kinds of animals in, so you can look at how good the animals are. Yeah, like they don't sell, they just They're just there to for show. show. Yeah, just for show.
Հա, ոնց որ բանը որտեղ ապրում եմ, տարբեր կենտրոններ են բերում ցուցադրական, հա, ասենց ինչքան լավն է։ And they have these things even where they have an arena and they will walk pigs through the arena that are all clean and have little bows on them. It's weird. Տենց սիրուն հագցրած խոզեր են բերում լվացած մաքուր բան, հա, տենց քայլացնում։ I saw this young girl. Մի ջայլ աղջիկը տեսա։ Անի չափել մոտավոր բան է, իր խոզին դուրս է տանում արենայից։ It's such a pretty pig. He's pink. Սիրուն ռոզվիտ խոզուկա։ And off to the right is a big mud puddle. Օ դուրս է կան այդ արենայից, մի հատ մեծ ցեխա, ծոչի ցեխա, գնում է։ Into the mud puddle. Throws the girl. He jumps in and pulls the girl in. Գցում է ցեխի մեջ, այդ աղջիկը հետևից տան։ Beautiful pig is flopping around in the mud like, oh, I'm home again. Օ, ոնց է այդ սիրուն խոզուկը, հա, հիմա թավալվում է ցեխի մեջ։ Այս Իսրայելի ժողովուրդն է խոզը։ Keep turning back to the dirt. Հետ են դառնում ցեխին։ It's not good. Լավ չի։ Okay, let's read 28 through Կարդանք 29-ից 31-ը։ Եվ դու նրանց վկայեցին, որ նրանց կվերադարձնես դեպի քո օրենքը, բայց նրանք ամբարտավանություն արեցին եւ չլսեցին քո պատվերները եւ մեղանչեցին քո դատաստանների դեմ, որոնց հետևելով մարդ կապի նրանցով։ Ուսերը թոթվեցին ու խստացրին իրենց բանանոցները եւ չլսեցին։ Եվ դեռ դու երկար տարիներ համբերատար եղար նրանց հանդեպ եւ վկայեցին նրանց դեմ քո հոգով, մարգարեների միջոցով, բայց նրանք ականջ չդրին, դրա համար էլ նրանց մատնեցին ուրիշ երկրների մարդկանց ձեռքը։ Սակայն դու քո առատ ողորմությամբ նրանց ամբողջովին չսպառեցին, ոչ էլ լքեցին նրանց, որովհետև դու գթած եւ ողորմած Աստված ես։ So this one we're blending, we're moving from he pretty much jumps he was in the period of the judges, and now he's really, a lot of what he's mentioning is in the times of the divided kingdom. Տեսնում ենք, որ դատավորացից, հա, նա միանգամից անցում է կատարում բաժանված թագավորությանը։ For some reason, in reviewing the history of Israel, they chose not to talk about the United Kingdom. Ինչ որ պատճառով Իսրայելի պատմությունը հետնայելուց իրենք չան խոսում, հա, միացյալ թագավորության մասին։ Չկա ոչինչ Սավուխի, Դավթի ու Սողոմոնի մասին։ If you remember, the prophets primarily worked during the time of the divided kingdom. Հիշում եք, մարգարեները հիմնականում գործում էին հենց մասնատված թագավորության ժամանակ։ Other kingdoms, but already by the divided kingdom time, Ունենք այս թագավորությունները, բայց individual tribes. Բայց տեսնում ենք, որ այստեղ մեծ ավելի տարածքներ են, հա։ During the divided kingdom, it's pressure from the Egyptian kingdom, from the Assyrian kingdom, and from the Babylonian kingdom. Եվ իրենց հիմնականում փորձում են ճնշել եգիպտացիները, ասորիները եւ հետո էլ բաբելոնցիները արդեն։ And look at verse 29, he warns them. 29-րդ համարին, հա, նա զգուշացնում է իրենց։ And they just keep sinning. Եվ իրենք ուղղակի շարունակում են մեղանչել։ Again, those same words, they were arrogant. Ինչու, որովհետև նրանք ամբարտավան են, խստապարանոց եւ չուզեցան մնացան։ Այսի մասնատված թագավորությունը Դավթից, բանը Սողոմոնից հետո, որ արդեն բաժանվում է։ He was asking which era of Israel is this? This is the divided kingdom. Սողոմոնից հետո. After Solomon. After Solomon, yep. For some reason, in talking about this, they do not talk about the United Kingdom. Չիրաս ինչի չան խոսում, հա միացյալ թագավորության մասին Իսրայելի։ Սավուղից մինչև Սողոմոն այդ շրջանը, էլի։ Probably because these people would have identified more with the period of the divided kingdom. Հավանաբար, որովհետև իրենք ավելի նույնականացնեն իրենց, հա, մասնատված թագավորության, քան միացյալ թագավորության հետ։ This is getting closer to when their ancestors were taken into captivity. Որովհետև ժամանակ ավելի մոտ է այն բանին, երբ իրենց նախնիները տարվեցին գերության։ But then again, verse 30. 30-րդ համար կրկին։ Love that verse. Սիրում եմ այս խոսքը։
How long was he patient with them? Ինչքան համբերատար եղավ իրենց հետ, lots of years, long years. Your spirit warns them through prophet after prophet. Քո after հոգին prophet. իրենց կոչացրեց մարգարե հետևից, մարգարե հետևից։ We've got 12 minor prophets, Ունենք 12 փոքր մարգարե, the books of minor prophets, չէ, փոքր մարգարեների գրքերը։ and most of them served during the divided kingdom. Իրենց մեծամասնությունը մարգարեացել են հենց մասնատված թագավորության ժամանակ։ And they still would not listen. Եվ մեկ է իրենք չեն լսում։ So you hand them over to the people. Ոստի դու տալիս ես նրանց շնամներին, Again, verse 31. բայց կրկին 31-րդ համարը I mean, it's just amazing how patient God is. հրաշալի է թե ինչքան համբերատար է Աստված You know, and how gracious He is. եւ ինչքան ողորմած է նա։ These are not accidental sins. These are deliberate acts of rebellion against Him. Քանի որ սրանք պատահական մեղքեր չեն, հա, իրենք միտումնավոր անհնազանդություն են նրա առաջ։ You know, this is a little boy that, may your kids never do this, okay? But this little boy that comes into his mom. Ձեր երեխեքը երբեք sense չեն անի, բայց մի փոքր տղա գալիս է մամայի մոտ, խփում է իր And he spits in ոտքին, her face. թքում է իր վրա, And she says, go to your room, and he says, no. ասում է գնա քո սենյակ, ասում է չէ։ But she sets down his favorite meal in front of him. Բայց փոխարենը իր սիրած կերակուրն է մաման պատրաստում։ I don't like what you're doing, but I sure do love you. Ասում է չեմ սիրում, ինչպես ես դու քեզ պահում, բայց սիրում եմ քեզ։ You have to. If I was God, I would probably have sent lightning bolts down. Եթե ես Աստված եմ, You did. կայծակներ կտայի, կսպանեի Because սրանց։ continue doing this, and it's like. Որովհետև շարունակում են նույն ձևով վարվում։ Stop this. Աստված ոնց որ ասի, խնդրում եմ, էլի սովորեք մի հատ գոնե Then ձեր I stop and սխալներից։ go. How many times do we wind up repeating the same sin, not in the same month, but within the same year? Ինչքան ժամանակ you ենք know- կրկնում նույն մեղքը, հա։ Նույն ամսում կամ նույն տարվա մեջ։ So many times. How many times is God that patient with us? Օ, He's not ինչքան է լինում, changed. որ Աստված ուղղակի համբերատար է մեզ, չի փոխվել։ Again and again and again throughout this whole thing up to where we got so far, man is ungrateful and disobedient, Տեսնում ենք թե ինչպես է մարդը and God is loving and անշնորհակալ and caring. եւ անհնազանդ, իսկ Աստված Now, He շարունակում է will մնալ punish them, and He has punished them. մնալ կարեկցանքով հայերենց հետ ու նրանց չի պատժում է նրանց։ So then now we get to verses 32 to 35. Հասնում ենք 32-ից 35-րդ համարներին։ Ուստի հիմա ով մեր Աստված, մեծ, հզոր, աղմկու Աստված, որ ուխտ և ողորմություն ես մանում, թող քո առաջ քույր տանան բոլոր ներողությունները, որ մեր վրա եկան, մեր թագավորների, մեր իշխանների, մեր քահանաների, մեր մարգարեների, մեր հայրերի, ամբողջ ժողովրդի վրա, Անսուրեստանի թագավորի ժամանակից մինչև այսօր, չեք անցել է։ 35 or 34? 35. Սակայն դու արդարես մեզ վրա եկած բոլոր բաները, որովհետև դու ճշմարիտ բաղվեցիր, իսկ մենք անօրենություն գործեցինք, և մեր թագավորները, մեր իշխանները, մեր հայրերը չկատարեցին քո օրենքը և ականջ չդրին քո պատվիրաններին և քո վկայություններին, նրա համար էլ նրանք վկայեցիր, քանի որ նրանք իրենց թագավորության մեջ և այն ժամանակներում, երբ դու նրանց մեծ բարիքներ էիր անում, այն ընդարձակուլի երկրում, որ թվել էին նրանց, քեզ չծառայեցին և ետ չդարձան իրենց չար գործերից։ So this is getting closer to their life where they were. Սա մոտանում է իրենց կյանքին, հա, իրենց ժամանակին։ What did they say about God in verse 32? 32 համարում ինչ են ասում Աստծո մասին։ Ինչը որ նավակի հետ շատ տեղերում ասում։ Same thing that says multiple times, great, mighty, awe-inspiring. Remember he talked in the beginning about him being the one who keeps his commandments? Հիշել Keeps his covenant? սկզբում, հա, խոսում էր, որ նա է այն մեկը, ով պահում է իր ուխտը։ Closer to the end, he kept his side of his covenant. Ավելի վերջում տեսնում ենք այստեղ, որ նա իր մասը պահել է։ End of verse 32, and 32-ի վերջում։ God's heart was broken when he saw the affliction that these people were going through, even though it was Աստծո because of their sin. սիրտը կոտրվում էր եւ տեսնում էր թե ինչ
ծանր բանի միջով են անցնում, հա, այս մարդիկ։ From the era of the Egyptian, of the Assyrian captivity, to the Babylonian, to the Persians, up until their day, God saw their afflictions. Ասորեստանի, Բաբելոնյան ստրկության, այս բոլորի միջով Աստված տեսնում էր իրենց նեղությունը։ See then in 33 he says, 33-ում he says what? You are righteous. Դու արդար ես 33-ում։ All this happened to us because of our unfaithfulness and our wickedness. Այս ամենը տեղի ունեցավ մեր անօրինության ու անհնազանդության համար, սա մեր մեղքն է։ They get more specific. Ավելի կոնկրետ են All the priests, the kings, the թագավորները, իշխանները, մեր հայրերը they didn't obey your law. չկատարեցին քո They didn't օրենքները, listen to your commands. չականջրին քո And պատվիրանները։ even when they're in their kingdom with your abundant goodness, Ու նույնիսկ երբ որ թագավորություն էին մտել, հա, քո առատությամբ, they wouldn't serve you or turn from the wicked ways. քեզ չծառայեցին, հրաժարվեցին իրենց ու չհրաժարվեցին իրենց How չար would you have felt գործերից։ if you were standing there listening to the Levites and they got to verses 32 to 35? Ինչպես դուք կզգայիք, եթե դուք լինեք այս մարդկանց փոխարեն, լսում ենք ղևտացիներին, ու իրենք հասել են 32-ից 35 այս հատվածների։ Ինչպես կզգայիք դուք այստեղ։ Not very happy. Ոչ այնքան ուրախ։ Wow. And we're back. It's been hard, but it's our fault. Հիմա հա մենք եկել ենք, մեր համար դժվար է ամեն բան, բայց դա մեր մեղքն է։ And then we can read 36 to 38. Հետո կարող ենք կարդալ 36-ից It gets 38։ even more personal. They talk about their Ամեն բան ավելի experience that they were անձնական է having right there. դառնում, հա։ Այն փորձառությունը, որի միջով անցնում էին հենց այս պահին։ Ահա մենք այսօր ծառաներ ենք այն երկրում, որ տվել էին մեր հայրերին, հրապտուղն ու բարիքը վայելելու համար։ Ամեն ծառաներ ենք դրանով, եւ նրա առատ արդյունքն այն թագավորներին է, որոնց դրել ես մեզ վրա, մեր մեղքերի պատճառով։ Նրանք տիրում են մեր մարմինների, մեր անասունների վրա, ինչպես որ ցանկանում են, իսկ մենք մեծ նեղության մեջ ենք։ Հանդերձ բոլոր բաների պատճառով մենք հաստատում ուխտ ենք անում եւ գրին կառնում այն, եւ մեր իշխանները ղեկտացիներն ու կանաններն իրենց կնիքն են դնում դրա վրա։ How do these Levites describe the current situation? What were Ինչպես these են people going through? ղևտացիները ներկայիս իրավիճակը ներկայացնում, հա մարդիկ 36-ում 37-ում ինչի միջով են ասում։ Շատ լավ։ Very bad. Ոսկով ծառա ենք։ We're servants here, slaves, Իսրայելը ծառայի։ just like Israel was slave in Egypt. Yep. We're back in the promised land Հետենք եկել, and it was because of our sins. because of our sins. We're back in the promised land, but I we're think not you're free correct. men and free land. Խոստացված երկիր, հա, բայց ազատ մարդիկ չենք ազատ երկրում։ Remember all the way back to chapter Sure, 5 when check. they were having to pay those taxes to the king? 5-րդ գլուխը երբ պիտի հարկեր վճարային թագավորին ու փող չունեին դրա համար։ And while, as long as, Nehemiah is governor over them, Քանի դեռ Նեհեմիան է իրենց իշխանը, բավականին լավ կարող է the լինել governors մնում։ that were over this land before them, Բայց դրանից առաջ իշխանները իրենք չարաշահում էին մարդկանց։ so even when they came back and they built the first temple, the temple after they came back, Այն բանից հետո երբ եկան ու կառուցեցին տաճարը, դրեցին հիմքը, the people who had never seen the temple in Jerusalem thought it was great. մարդիկ ովքեր երբեք չեն տեսել Երուսաղեմի տաճարը մտածում են, որ դա There were հրաշալի a է։ few very old people Բայց կային մի քանի տարիքով մարդիկ, who had been in Jerusalem before Babylon, ովքեր Երուսաղեմում էին եղել մինչև Բաբելոնը տաճարը կորցնել է։ and they remembered in their mind Իրենց մտքում հիշեցին հին տաճարը and they cried. եւ լաց եղան։ It's good, but we've lost so much. Լավ էր ամեն բան, բայց այնքան բան են And կորցրել։ they've got a wall, and this is progress. Պարիսպը կանգնած է եւ կա պրոգրես։ Jerusalem is starting to function, Երուսաղեմը սկսում է գործել։ but they still realize we are dealing with the consequences of our sin. Բայց մեկ է գիտակցում են մենք գործ ունենք մեր մեղքի հետևանքի հետ։ God forgives our sins, but He doesn't always wipe out the consequences. Աստված ներում է մեր մեղքերը, բայց ոչ միշտ է սրբում դրա հետևանքները։
I have a great friend in Ukraine. Մի լավ ընկեր ունեմ Ուկրաինայում։ He started using drugs when he was 12. 12 տարեկանից սկսել է թմրանյութ օգտագործել, Հովնանի տարիքին է հիմա։ And he's been saved for many years and God has forgiven him. Շատ He had a wonderful տարիներ family. արդեն Աստված ներել է, քայլում է Տիրոջ հետ, հրաշալի ընտանիք ունի։ But periodically his body gets sick because of what he did from 12 to 25. Բայց ժամանակ առ ժամանակ իր մարմինը հիվանդանում է, հա, այն պատճառով թե ինչով այն զբաղված եղել 12-ից 25 տարեկան։ Oh, if I just hadn't done that. Շատ անգամներ ասում է, God loves me, he's forgiven me, but I still եթե արած չլինեի, չէ։ the results are still there. Այսինքն Աստված սիրում է ինձ, ներել է, բայց հետևանքները Now մնում there's են a happy հետևանքներ։ moment though here in verse 38. 38-րդ համարում վերջապես երջանիկ պահին են He's գալիս։ saying, in light of all these times, Այս ամենի համար how destructive sin is and how ասենք good թե God ինչքան is. կործանող է մեղքը եւ ինչքան բարի է Աստված։ We don't want to have to keep living with this sin. Չենք ուզում շարունակել ապրել մեղքով։ So we're going to make a binding agreement. We're even going to put it down on a scroll. Ոստի պիտի համաձայնություն գրենք, հա գրի We're առնենք going to put թղթի վրա, մագաղաթի our վրա stamps on it. եւ մեր կնիքն ենք դնելու դրա վրա։ And we're going to make it official that God, we don't want to be like them. Աստծո առաջ ապաշտոնապես ասում ենք որ Տեր We չենք wanna ուզում follow լինել you. նրանց պես, ուզում ենք հետևենք քեզ։ So they've gone through the whole history to say Ամբողջ պատմության վրայով անցան որպեսի we need to learn two things. ասեն մեզ պետք է սովորել երկու բան։ We're going to have to fight ongoingly with the tendency to disobey God. Շարունակաբար պիտի մարտնչենք այս հակման հետ, այս սովորության հետ Աստծուն դեմ God is կենալու։ good and can give us the victory. Աստված բարի է եւ կարող է մեզ տալ հաղթանակը։ And in chapter 10 is where we'll start off tomorrow. And 10-րդ we'll look համարում at the commitments that they're making to God. 10-րդ գլխում մենք կտեսնենք թե ինչ խոստումներ են տալիս Աստծուն, They're really trying to learn from their mistakes of the past. բայց իհարկե փորձում են սովորել իրենց անցյալում կատարված սխալներից։ At the least we need to learn from our mistakes. But if we can, it's good to learn from the mistakes of others too. Մենք գոնե And պիտի we'll սովորենք make those mistakes. մեր սխալներից, հա, բայց լավ կլինի And we all need to come ուրիշների back սխալներից periodically սովորենք։ and just recommit our lives to the Lord and say, Lord, I want the next 10 years and the next 5 years with you to be better. Ժամանակ առ ժամանակ հետ կանք Աստծուն ու ասենք Տեր Աստված, ուզում եմ որ And we may not need to հաջորդ put 5 something տարին on paper ավելի or լավը լինի, քան նախորդը։ Չէ, պետք չի ինչ-որ թուղթ դնել, կնիկ դնել դրա վրա, a heart that's set on բայց turning ունենալ away from սիրտ, disobedience. որը նվիրված է անօրենությունից հեռանալու եւ սիրող, ներող երկնային հորը թեքվել։ Okay, 3 questions, 3 հարցերը, 3 sentences. 3 Write նախադասություն, them down. 3 հարց, 3 նախադասություն In գրի chapter արեք։ 9, 9-րդ գլխում what did you learn ինչ about? սովորեցիք Աստծո մասին, What did you learn about people? ինչ սովորեցիք մարդկանց What մասին did you learn about me? եւ ինչ սովորեցիք ծառայության That մասին։ will be all for today. Եվ If there's anything we'll be doing. այսօր կլինի այսքանը։ David, bonjour.